Hello, welcome to the sixth part of the third module, which comes under canonical ensemble. In this class, we'll be dealing with two theorems. First one is the equipartition theorem, which you know already, and the second one is virial theorem. So, let us start with a quantity, hi into dou h of hj. Okay, hi into dou h of hj, and you need to find out the expectation value of this quantity. Okay, at first um, we will state what hi and hj are. Okay, hi can be qi, that is hi can be a position coordinate or it can be a momentum coordinate. Okay, same with HJ. HJ is it can be a position coordinate or it can be a momentum coordinate. Okay, it can be one among the sits and coordinate. Okay, two hour. So, if you want to find out the expectation value of this quantity, you know what is the general way of proceeding, right? Um, it would be integral of hi, which is this one, into this term into the probability of it over the phase space, right? This thing which we have already covered, right? Expectation value of f is f into rho into t omega, right? Divided by rho into t omega, where rho is the probability of finding a representative point in the vicinity of the other, right? So this thing we already covered in our first classes, right? So similarly, instead of f, you have this quantity hi into tau h by hj. Okay, so here instead of f, you will have hi into dou h of hj. Remember, hi can be position, hi can be momentum. Okay, it can be any one among the sits and dimensional coordinates, right? Into, you know that this rho is proportional to e raised to minus beta beta h or beta e into d omega. D omega is nothing but the phase space, right? D omega is equal to d 3n q into d 3n p, right? That is the phase space. Now I need to do this integral. So at first I'll do the numerator first, which is hi into dou h by dou hj into e raised to minus beta d omega. So I am slightly rearranging this term. You know, I have this hi into dou h by hj into e raised to minus beta h, and d omega is what? dq1 into dq2 into dq3, like that, all three n position coordinates into dp1 into dp2 into dp3, like that, all three n position coordinates. Okay, now what I'm going to do is I'm just rewriting this term. Okay, I'm rewriting this term. Okay, for that I know that dou by dou hj of e raised to minus beta h. Okay, I have to if I need to derive or differentiate this thing, then it is an exponential. So ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും, which is e raised to minus beta h
into beta is a constant. So minus beta പുറത്തു വന്നു. Hന് എച്ച് ജെയിൽ പൊസിഷനിലും അതുപോലെ മൊമെൻറ്റത്തിലും ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവാം. ശരിയല്ലേ? So you need to differentiate it with so h will be dou h by dou hj, right? So this is the equation. Okay. അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഞാനിവിടെ 1/β എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം 1/β എന്ന് എഴുതി. സോ ഈ ബീറ്റയും ആ ബീറ്റയും പോയി. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ മൈനസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ പുട്ട് എ മൈനസ് സൈൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ബിക്കോസ് എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. പിന്നെ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എച്ച് ജെ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബീറ്റ ഇപ്പുറത്ത് പോയാൽ എന്താവും? 1/β ആവും. 1/β മൈനസ് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ മൈനസ് ഹിയർ. സോ this term can be written like this. Okay, so that means e raised to minus beta h into dou h by dou hj can be written as minus 1/β into dou by dou hj into e raised to minus beta h, which is exactly written here. Okay, so also d omega is written in terms of all its position and momentum coordinates. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to integrate it 6 and times, right? That's how this integration works. Okay, അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് 6 and dimensionൽ അല്ലെ 6 and times integration വരും. കാരണം dq1 ഒരു integration വരും, dq2 ഒരു integration വരും. Like that you have 6 and coordinates. അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ട്രിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ 6 and coordinates ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് 6 and coordinates. അപ്പം ഡി ഒമേഗ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് 6 and -1 കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സമ്മാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡി ഒമേഗ ജെ ഇൻറ്റു ആ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഡി എച്ച് ജെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എനിക്ക് തരംതിരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഡി ഒമേഗനെ ഞാൻ ഡി ഒമേഗ ജെ ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ജെ, അപ്പം ഇതിൽ 6 and -1 കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ആ ബാക്കി വന്ന 1 കോർഡിനേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം d omega j is dq1 dq2 into dqn dp1 dp2 and dpn devoid of dhi equal to dqi or dpi. ഓക്കെ, ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ഡി ക്യു ജെയിൽ ഡി ഒമേഗ ജെയിൽ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ഒമേഗ. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഡി അത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എഴുതി ഡി എച്ച് ജെ. ഇറ്റ് ക്യാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡി എച്ച് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ പൊസിഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ആവാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡി ക്യു ഐ ഓർ ഡി പി ഐ. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി? എച്ച് ഐ ഇൻറ്റു ദിസ് ടേം ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ജെ. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് മാത്രം ഞാൻ ആദ്യം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബാക്കി പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാനിവിടെ. സോ you need to do this integration. Okay, so this is what happens here. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ടേം will vanish, this will go to 0. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് at maximum values, at extremum values നമ്മളുടെ let's say എച്ച് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എച്ച് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ജെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, പൊസിഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഇത് ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടൺ ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എച്ച് ആണ്, അപ്പോൾ 1/e റേസ് ടു എച്ച് എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം 1/∞ ഈസ് 0. ശരിയല്ലേ? അപ്പം
if Q is infinity, potential is infinity. That means H is equal to infinity, means this term will go 0, right? If നമ്മളുടെ എച്ച് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് പി ജെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റി പോവുകയാണ്, എക്സ്ട്രീമം കണ്ടീഷനിൽ പോവുകയാണ്. And that means kinetic energy will be infinity. Hamiltonian എന്ന് പറയുന്നത് kinetic energy plus potential energy ആണ്. If kinetic energy goes to infinity, potential Hamiltonian goes to infinity. That means this term will vanish. Okay, so this term will vanish anyway. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഡി എച്ച് ജെൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇക്വേഷൻ. നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഐ ഇൻറ്റു ഈ എൻ്റയർ ടേമിനെ എന്താണ്, എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടേം അല്ലേ. അപ്പം ഈ ടേമിന് എനിക്ക് ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, ആ മൈനസും മറ്റേ മൈനസും ക്യാൻസൽ ആവും അല്ലേ. മറ്റേ മൈനസ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ മൈനസും ഈ മൈനസും ക്യാൻസൽ ആവും, ശരിയല്ലേ. പിന്നെ 1/β ഉണ്ട്, 1/β ഉണ്ട്. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഡോ എച്ച് ഐ ബൈ ഡോ എച്ച് ജെ? ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്രോണക്കർ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഐ ജെ. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്, ശരിയല്ലേ. ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച്, അങ്ങനെ തന്നെ ഡോ എച്ച് ജെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മൊത്തം കൊണ്ടുവരുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. ഈ സാധനം നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ പോലെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇടും. സോ ഡി ഒമേഗ ജെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ 1/β ക്രോണക്കർ ഡെൽറ്റ വിൽ കംസ് ഔട്ട്, റൈറ്റ്. ഇന്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ജെ ഇൻറ്റു ഡി ഒമേഗ ജെ എന്താണ്, ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡി ഒമേഗ അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആൻസറിലെത്തി. നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് തിങ്, ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത്. ന്യൂമറേറ്റർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ദിസ് വൺ, ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ദിസ് വൺ. ഇതും കട്ട് ചെയ്തു. കട്ട് ചെയ്താൽ 1/β ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കെ ടി. സോ ക്രോണക്കർ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഐ ജെ ഇൻറ്റു കെ ടി, ശരിയല്ലേ. ഇതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ടേം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറം എന്ന് പറയുന്നു. ദ ജനറലൈസ്ഡ് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറം. ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനെ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോമാണ്, അതിൻ്റെ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോമാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഇവിടെയുള്ള ഐയും ജെയും ഉണ്ടല്ലോ, എച്ച് ഐയും എച്ച് ജെയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മൊമെൻറ്റം കോർഡിനേറ്റ്സ്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് അത് മൊമെൻറ്റം കോർഡിനേറ്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക. സോ എച്ച് ഐക്ക് പകരം പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ പി ഐ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, പി ഐ ഇൻറ്റു ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ഐ എന്താ, വി നോ ദാറ്റ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ഐ ഈസ് ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ, ക്യു ഐ ഡോട്ട്. സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്, പി ഐ ഇൻറ്റു ക്യു ഐ ഡോട്ട്. ദാറ്റ് വുഡ് ബി രണ്ടും ഐ ആകുമ്പം ക്രോണക്കർ ഡെൽറ്റ 1 ആവും, കെ ടി ആവും. സോ ദിസ് ഈസ് കെ ടി, ശരിയല്ലേ. സിമിലർലി ഇഫ് എച്ച് ഐ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്, ക്യു ഐ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യു ഐ ഇൻറ്റു ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യു ഐ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യു ഐ? ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യു ഐ ഈസ് നെഗറ്റീവ് പി ഐ ഡോട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും, ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. സോ മൈനസ് ക്യു ഐ പി ഐ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഗൈൻ കെ ടി, ശരിയല്ലേ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒറ്റൊന്നിന്റെ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഐനെ 1 to 3n ആയി കാണുകയാണ് വിചാരിക്കുക. ബിക്കോസ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3n പീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും 3n ക്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ if you sum over 3n degrees, right, then you will have
instead of kt you will have 3n kt. Okay, so you sum it to 3n particles or 3n degrees of freedom. You have 3n degrees of freedom, then you have 3n kt. Similarly equation 3n kt ആവും if we sum from I to I equal to 1 to 3n. എന്തുകൊണ്ടാണ് 3n? ഇത് pi ക്ക് because p ക്ക് 3n ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ക്യൂസിനും 3n ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്, ശരിയല്ല? അതുകൊണ്ടാണ് 3n രണ്ടും കൂടി 6n. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഹാമിൽട്ടൺ ഇക്വേഷൻ നോക്കി. ഹാമിൽട്ടൺ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ജനറൽ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. Okay, so you can always write this in terms of a quadratic equation. H is summation of aj pj square plus bj qj square. Okay, മിക്കവാറും കേസുകളിലൊക്കെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലാത്ത കേസുകളുണ്ട്. ബട്ട് ലെറ്റ് us do those cases where you have quadratic function as Hamiltonian. Okay, അപ്പം ക്യൂവും പിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വലിയ ക്യൂവും വലിയ പിയും ആണ്. അപ്പം വലിയ ക്യൂവും വലിയ പിയും എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അതൊരു ന്യൂലി ഫോംഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഏത് ഹാമിൽട്ടോണിയനെയും നമുക്ക് ഇൻ ജനറൽ കനോണിക്കലി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. ആൻഡ് എ ജെ ആൻഡ് ബി ജെ ആർ നത്തിങ് ബട്ട് കോൺസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഈ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ജെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ജെ ചെയ്യാം. ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു എ ജെ പി ജെ, ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജെക്ക്, ഓക്കെ, ഇവിടെ എല്ലാ ജെയും കൂടി സമ്മേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജെ ആണ് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ജെ 2 ഇൻറ്റു എ ജെ പി ജെ, ശരിയല്ലേ? ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പി ജെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും? 2 ഇൻറ്റു എ ജെ പി ജെ സ്ക്വയർ വരും, ശരിയല്ലേ? ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വരും, ഒരു 2 കൂടി എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ദിസ് ഈസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് 2 എ ജെ പി ജെ സ്ക്വയർ. ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ക്യൂവിൻ്റെയും കാണാം, ക്യൂ ജെ ഇൻറ്റു ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യൂ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ബി ജെ ക്യൂ ജെ സ്ക്വയർ. സിമിലർ അപ്രോച്ച്. അപ്പം നമ്മൾ അത് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2 ഇൻറ്റു എ ജെ പി ജെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ബി ജെ ക്യൂ ജെ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2h ആണ്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്ന് എച്ച് കാണാം, 2 ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് റിമെയിൻസ് ബാക്കിയുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് എച്ച്. അപ്പോൾ ഹാഫ് തന്നെ ഇവിടെ ഇതിന് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂവിൽ കിടക്കും, ഇതിനും എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂവിൽ കിടക്കും. പക്ഷെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ടേം ഈസ് KT 3n ഡയമെൻഷനിലാണെങ്കിൽ 3n KT, റൈറ്റ്? സോ 3n KT plus 3n KT I half. Okay, so expectation in general is equal to half into f into KT. ഇവിടെ f എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ്, ശരിയല്ലേ? എഫ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ വാനിഷിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഈസ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ട എന്താ? ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമോ പി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമോ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം എണ്ണിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് ചെയ്യാണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ തരും, എന്നിട്ട് അതിൽ എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്ന്
ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഇപ്പൊ നോക്ക്, ഹാഫ് പി സ്ക്വയർ ബൈ സംതിങ് 2m പ്ലസ് ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പം എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, പി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട്. രണ്ടും ഓരോരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. അപ്പം 2 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദിസ് എഫ് ഈസ് ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ ഇക്വേഷനിലുള്ള നോൺ വാനിഷിങ് കോഎഫിഷ്യൻസ് എത്രണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എഫ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ എഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ഈസ് 1/2 എഫ് കെ ടി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദിസ് ഈസ് അവർ ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറം. വി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ഹാർമോണിക് ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാമിൽട്ടോണിയനിലുള്ള ക്വാഡ്രാറ്റിക് ടേമുകൾ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ make a contribution half kT towards the internal energy and half k towards the specific heat. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് നോക്കുമ്പം ഓരോ ഡിഗ്രിയും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഡിഗ്രിയുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയനിലെ ഹാർമോണിക് ടേമും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിഗ്രിയും ഹാഫ് കെ ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്തിലേക്ക്? എനർജിയിലേക്ക്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സം പി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടേം, ഇവിടെ ഒരു ടേം, ഇപ്പോൾ 2 ടേം, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു ഹാഫ് കെ ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി. അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ആവറേജ് എച്ച് പറയുന്നത് കെ ടി ആവും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജിയും. സോ അതാണ് നമ്മളുടെ എച്ചിൻ്റെ ആവറേജ്. സോ നമ്മളുടെ ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറം എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഹാർമോണിക് ടേമും നമ്മളിവിടെ എച്ച് സ്ക്വയറിനും ബി സ്ക്വയറിനും പറഞ്ഞ് എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റും 0 അല്ലെങ്കിൽ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റും 0 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ 2 ഹാർമോണിക് ടേമുകളുണ്ടാവും. ഈ ഓരോ ഹാർമോണിക് ടേമും ഹാഫ് കെ ടി ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഹാഫ് കെ ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ആണല്ലോ നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്. സോ ഹാഫ് കെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിലേക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലാസിക്കൽ തിയറം ഓഫ് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി. This theorem was put forward by none other than ബോൾട്സ്മാൻ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഇൻറ്റു പി ഐ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ്. അപ്പം സമ്മേഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ വിരിയൽ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം വിരിയൽ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -3n kT. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. ക്യു ഐ ഇൻറ്റു പി ഐ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ക്യു ഐ ഇൻറ്റു പി ഐ ഡോട്ട് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് -3n kT, അല്ലേ? നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹിയർ ക്യു ഐ ഇൻറ്റു പി ഐ ഡോട്ട് ഈസ് -kT. അപ്പം 3n ഡയമെൻഷൻ 3n kT, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്, -3n kT. ഓക്കെ, ഇതാണ് വിരിയൽ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പം ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്, നോൺ ഇൻട്രാക്ടിങ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വാളിൻ്റെ മുകളിൽ പെർ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറാണ് പി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് മൈനസ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ. ഡി എസ് എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ആണ് വിത്ത് മൈനസ് സൈൻ. അപ്പോൾ വിരിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? ക്യു ഐ പി ഐ ഡോട്ട് ആണ്. ഇവിടെ പി ഐ ഡോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ആണ്, അല്ലേ? ക്യു ഐ പി ഐ ഡോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യു ഐ എഫ് ഐ, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഡി എസ് ആണ് എന്ത്? ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ പി ഡി എസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ R1 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? -p പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, ആർ ഡോട്ട് ഡി എസ്. ആർ ഉണ്ട്, ഡി എസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇൻ എൻ്റയർ സർഫേസ് എസ്. പിന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡൈവേർജൻസ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം.
r dot ds is del dot r into dv. ശരിയല്ലേ? ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് ഓൾ ഓവർ ദ വോളിയം. അപ്പോൾ ഡെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ, ഡെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഐ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എച്ച് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ അല്ലേ ഡോട്ട്. ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഐ എച്ച് പ്ലസ് ജെ വൈ പ്ലസ് കെ സെഡ് അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും കൂടി ഡോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കാരണം ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഡോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 3 എന്ന് കിട്ടും. സോ 3p ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വി എൻ മൈനസ് 3pv. ശരിയല്ലേ? പിന്നെ നമുക്കറിയാം വിരിയൽ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് മൈനസ് 3nkt. നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാണ്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ടി. അപ്പോൾ വിരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനായി ചോദിക്കും. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറവും വിരിയൽ തിയറവും. പിന്നെന്താണ്? നിങ്ങൾ ഇന്റേണൽ എനർജി കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കുക, വിച്ച് ഈസ് ആവറേജ് ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ, 1/2 ഇൻറ്റു 3nkt അല്ലേ? 1/2 ഇൻറ്റു 3nkt. എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത്? ഇതാ ഇവിടെ 1/2. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 3n ആണ്, ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലേ, ഇൻറ്റു കെ ടി. അപ്പോൾ 1/2 ഇൻറ്റു 3nkt. ഇതിൽ ഞാൻ 3nkt എന്നാണല്ലോ എൻ്റെ വിരിയലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. വിരിയലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? മൈനസ് 3nkt. ശരിയല്ലേ? സോ ഈ 2 ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. 2u ഈസ് ഇക്വൽ ടു 3nkt വിച്ച് ഈസ് മൈനസ് വി. 3nkt എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എനർജി അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസിൽ, ഗ്യാസിയസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ 3/2 nkt ആണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എനർജി ഹിയർ ഈസ് ഓൺലി കൈനറ്റിക് എനർജി. ശരിയല്ലേ? അപ്പം 3nkt ഈസ് 2 കൈനറ്റിക് എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി. അപ്പം വിരിയൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈസ് മൈനസ് 2k. ഓക്കെ, വിരിയൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റെലവൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേം വരും. ബിക്കോസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്രോച്ചൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷനിലൊരു എക്സ്ട്രാ ടേം വരും, ഫുഗാസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. താങ്ക് യു.